नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर मासिक राशिफल उपरे आमे माने विस्तार भाव में आज भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मई मास 2025 टी किपरि रहिछि से विषय रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने 2025 मसिया रे एही मई मासटी सबुठारु खास मास अटे। प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मई मासटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही मई मासरे तीनोटी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। देवगुरु बृहस्पति समेत राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। तो यार प्रभाव रे एही 12टी जांक राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तो बंधु माने धनुराशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही मई 2025 टी तांकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे भिडियोर शेषरे जानिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आग को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी धनुराशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउची धनु राशि एवं धनु राशिर राश्याधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। बंधु माने एही मई मासर आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି अछि सर्वप्रथमे आमे जानिबा। बुध, शुक्र, शनि एवं राहु आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। गुरु आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर अष्टम भाव में विराजमान रही अछंती एवं केतु आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। मात्र 15 मई को गुरु आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तो देवगुरु बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आपणकर राशिर राश्याधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर षष्ठ भाव में संपूर्ण 1 वर्ष हेबो विराजमान रहिथिले। कुंडली रे षष्ठ भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। कारण कुंडलीर षष्ठ भावटी होइथाए रोग, ऋण, शत्रुर भाव, जहा द्वारा कि आपणकर 1 वर्ष भितरे आपणकर स्वास्थ्य निश्चिंत रूप से खराब हेउथिबो। आपणकर गुप्त शत्रु बढ़ी जाइथिबे एवं आपणक उपरे धार करज बा ऋण करजर भार बढ़ी जाइथिबो। तो वर्तमान एथिरु आपण बाहरिबाकू जाउछंती। जेतेबेले गुरु आपणकर सप्तम भाव में प्रवेश करिवे तो एथिरे आपण धीरे धीरे सुधार देखिबा पई पाइबे। तो 15 मई ठारू आपणकर स्वास्थ्य रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। तो गुरु सप्तम भाव में गोचर करिबा फल रे आपण रोग, ऋण, शत्रु उपरे विजय लाभ करिवे। तो 15 मई पर ठारू आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। तो पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित जहाँ भी समस्या लगी रहितिला से सबू आपणकर दूर होइजिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। मंगल आपणक कुंडलीर अष्टम भाव में विराजमान अछंती।
ଏବଂ ଏହି ମଇ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ଥ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ କେବଳ ପାଠପଢ଼ାରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଥିବା କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଏହି ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଭରେଜ୍ ରହିବ। ଆଭରେଜ୍ ଏଥିପାଇଁ ରହିବ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ କି ଅତି ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ପାଇଁ ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମି ବାହାର କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ତଥା ବାଣୀ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ପ୍ରଥମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହେଉ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ। ତେଣୁ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା ହେତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଏହାର ସେପରି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ।
ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ମଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି ତ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ମିଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ତଥା କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 18 ମଇକୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ମଇକୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ସେହି ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସ୍ଥିରତା ଦେଇନଥାନ୍ତି। କେତୁ ସେହି ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେବେଠାରୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କାମର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ସେତେଟା ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ରହୁଥିଲା। କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ କିମ୍ବା ଏପରି ଏକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଅଫର ଲାଗିଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହି ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେବ। ଏହାପରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ତେବେ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ 70ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ମଇ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।